Right. Hi, everyone. So I'm going to brief you about a VIVA session in external pharmacist examination. And at the end of this video, first I will give you a sample session that how we are doing the VIVA. ඒ කියන්නේ අපි VIVA එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන sample එකක් මම දැන් කරනවා. ඒ වගේම at the end of this session මේ session එකෙන් පස්සේ මම brief කරනවා examination structure එක සම්බන්ධව සහ viva exam එක සම්බන්ධව ඒකේ මොන වගේ දේවල්ද එන්න පුළුවන් කියන එක ගැන brief idea එකක් දෙනවා. එතකොට session එක මුලින්ම බලලා ඊට පස්සේ continue ඉන්න ඒ ටික discuss කරන ටික අහගන්න. Right? Okay. So first I have joined one of my students to the session. She's available here. So I'd like to know regarding her details first. So can you state your name and where are you from? My name is Anusha Dharmasena. I'm from Motherwell. Okay. And are you working in a pharmacy? Yes, I am. Okay. Right. So first I will show you one device. So can you just see the device and see whether you can identify it? Yeah, it is salbutamol meter dose inhaler. Okay, salbutamol metered dose inhaler. So you said salbutamol metered dose inhaler. Other than metered dose inhaler, you know any other category of inhalers? Dry powder inhaler. Okay, dry powder inhalers. And what about salbutamol? This is salbutamol. So what is the action of salbutamol? It is beta agonist used as a bronchodilator, treatment for asthma. It dilates bronchus and bronchioles. Okay, right. So this is a bronchodilator, you said. So considering bronchodilators, it has one action, bronchodilation. And what is the other medicine category that we are using for asthma other than bronchodilators? Corticosteroid inhaler. Okay, corticosteroid inhalers. Any example? Fluticasone, beclomethasone. Okay, right. So if you are administering corticosteroid inhalers, what kind of action it composed with? It is a preventive medicine. Okay, furthermore, anything else you can say? It can prevent antibody-antigen reaction. Okay, it can prevent antigen-antibody reaction and that can cause the reduction of the inflammation specifically. Okay, right. So then if we consider about steroid, you think you are working in the pharmacy and one patient is coming towards you and they are taking inhaler containing that steroid medicine. So are you giving any special advice to the certain patient as they are having the steroid medicine as the inhaler? You are giving any special advice? As this steroid can deposit on the throat, then can make some fungal infection called oral candidiasis. And we can prevent that one, wash out warm water on your throat. Yeah, okay. Okay, that's fine. So we can wash out our throat and remove the depositions. So then we'll be able to prevent that infection. Right. So then I will share with you a prescription, right? So I will ask few questions with the prescription. Let me share that. Can you see the display here? Yes, I can. Okay, right. So I have shared prescription with including 4 medicines. First question, whether we can dispense this prescription. What do you think? What? Can you dispense the prescription? Yes, I can. Okay. So that means it's a correct prescription, right? Yes, it is. Okay, right. So there are 4 medicines here: metformin, gliclazide, atorvastatin, and aspirin. So what about metformin? Can you state the action of metformin? Metformin is biguanide. It will reduce gluconeogenesis and glycogenolysis. All right. And any side effect of metformin? Weight loss. All right. Then how about the gliclazide? Action? It is sulfonylurea drug. It stimulates pancreatic beta cells
and increase insulin secretion. Okay, all right. When the insulin increases, it can reduce glucose levels, right? So then third one, atorvastatin. So how about atorvastatin? What is that? What is a group of atorvastatin especially? It Yes. is statin group medicine. Okay, statin. Furthermore, you know anything else? Yes. MG-CoA reductase inhibitors. Yeah, it is called HMG-CoA reductase inhibitors, and its action too. Its action is reduce cholesterol in blood levels. Okay, reducing cholesterols. And the final medicine that you can observe here is aspirin. So what about aspirin? It has number of actions. So you know Yes, all the actions. yes. They have for action. They are analgesic, anti-inflammatory, antiplatelet, antipyretic. Okay, yes, analgesic, anti-inflammatory, antipyretic, antiplatelet. So here you can see in the prescription, there will be a certain disease condition according to the prescription. So what do you think? What is the action of aspirin in this prescription? Mainly they are targeting out of the actions you mentioned earlier, 4 actions cure. So out of those 4 actions, what would be the main target? Antiplatelet action. Okay, antiplatelet action. So how about the dosages and frequencies? Are they correct? Yeah, they are correct. All right. So what about the duration of the prescription? It is for 1 month. Yeah, it's for 1 month, right? So almost you have completed the questions for today. So we will inform you about the results. Thank you for the participation. You can leave the session. I will continue the session with the examination structure. You can leave the session now, right? Thank you. Thank you. All right. Okay, so what I'm going to do now, I will brief you about VIVA structure. තොර මම මෙතනදී VIVA එකක් කියන්නේ මොකක්ද? VIVA එකකදී එන්නේ මොන වගේද කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ඔයාලට දැන් දුන්නා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒ වගේම මම පොඩ්ඩක් examination structure එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. examination structure එක කොහොමද එන්නේ කියන එක සම්බන්ධව කතා කරන්නම්. screen එක පොඩ්ඩක් share කරලා. right, එතකොට right, wait. Right. මුලින්ම examination structure එකේදී exam එකේ components තුනක් තියෙනවා. You already know that, right? එතන තියෙන components තුනක්. Components තුන තමයි written examination, OSPI examination and VIVA. එතකොට ඔතනින් written examination එක pass වුණාට පස්සේ තමයි OSPI and VIVA එන්නේ. Right? එතකොට written examination එක ගැන අපි බැලුවොතින් අපි the mainly මෙතනදී session එකේ target කරන්නේ VIVA. So written examination එක බලද්දී it has 50 MCQ questions and compose 50 out of the 100 within the paper. ඒ paper එකට අදාළව ලකුණු 100න් 50ක් වෙන් වෙනවා MCQ 50ට. ඊළඟට essay type 5 questions and it composed essay type කියලා කියන්නේ ඒකෙදි ගොඩාක් ලොකුට ලියන්නේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. It has some structured essay questions are there. So ඒකට ලකුණු 50ක් තියෙනවා again out of 100. එතකොට ඒ දෙකෙන් තමයි ලියන paper එකේ ලකුණු 100 allocate වෙන්නේ. overall එක බලද්දී අපි final mark එකට ඒ කියන්නේ අවසානයේදීම ඔයාලට ලැබෙනවා ලකුණු 50ක් out of the total, right? Out of the total you will get 50 marks for this written examination. එතකොට ඉස්සර structure එකට වැඩිය දැන් ටිකක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේ මම කතා කරන්නේ අලුතෙන්ම release වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ දැනට ඉන්න 2024 එතනින් ඉස්සරහට තියෙන paper වලත් දැනට තියෙන structure එක තමයි මේ අපි කතා කරගෙන යන්නේ. right. එතකොට අපි බැලුවොතින් 50% දෙනවා total mark එකකින් මේ theory written examination එකට. Candidates with score 40% and above, 40% and above shall be called for practical and viva test, right? එතකොට අපි ගත්තොතින්
total score එකකින් ලකුණු 40ක් හෝ 40ට වැඩියෙන් ගත්තොත් එයාලට OSP එක සහ VIVA එක ලැබෙනවා. right? OSP එක සහ VIVA එක ලැබෙනවා ලකුණු 40ට වැඩියෙන් ගන්න අය. හැබැයි මතක තියාගන්න දැන් කවුරු හරි ලකුණු 40ක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ 140ක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා අපිට අවසානයේ ෆයිනල් මාර්ක් එකට යන්නේ ලකුණු 50%ක්නේ. එතකොට පේපර් එකේ ලකුණු 40ක් ගත්තා කියලා කියන්නේ 140ක්. එයාට ඒකෙන් 50%ක් කියලා කියන්නේ ලකුණු 20ක් තමයි ෆයිනල් එකට ඇඩ් වෙන්නේ. එතකොට තියරි එක්සැමිනේෂන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතකොට ඉතිරි 50න් ලකුණු 30ක්ම ගන්න වෙනවා. ඉතින් හොඳම දේ පුළුවන් තරම් මේකේ ඒ කියන්නේ මේකේ 50න් 30ක්වත් ඇචීව් කරන එක තමයි කළ යුතු දේ. ඒ කියන්නේ අරකේ 50න් 30 ටාගට් කරන එකටත් වැඩිය මෙතනදිම try කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් මාක්ස් ගන්න. right මේක ඇත්තටම අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට අපි ඊළඟ content එක ගත්තට පස්සේ practical component or called as OSP examination අපි දැන් theory වලින් පස්සේ arrange කරනවා OSP sessions අපි online විදියටත් manage කරනවා. ඒ වගේම practically කොළඹ වල තියෙන center එකේ specially arrange කරලා OSP sessions දෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය අයට participate වෙන්න පුළුවන් විදියට. ඊට අමතරව online mode එකනොත් OSP sessions arrange කරනවා ක්‍රම දෙකටම. ඒ හරහා ඔයාලට ඒක study කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපි theory exam එක pass වෙච්ච students ලාට තමයි මේ component එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. right? එතකොට ඒ component එකේදී ලකුණු ලැබෙනවා out of the total 40 marks. ඒ කියන්නේ ඒ අපිට OSP එකට අදාළව ලකුණු 100ක් දෙන්න නම් 100න් 40ක් ගන්න කෙනා 30ක් ගන්න කෙනා පාස් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට තමයි මේකේ කන්සිඩර් කරන්නේ. මේක අවසානට ස්ටේට් කරලා දෙනවා candidates with a score of 30% and above shall be passed. එයාලා පාස්. හැබැයි 130කට එහා පැත්තේ ගත්ත කෙනා පාස්. නමුත් ඒ කියන්නේ out of the total ලකුණු ඒ කියන්නේ 40ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 100න් 50ක් දුන්නේ තියරි එකටනේ. 100න් 40ක් දෙන්නේ මේකට. එතකොට 50යි 40යි 90යි. ඒතර ඔයාලා දන්නවා දැන් y එකට ඉතුරු වෙන්නේ කීයද කියලා. y එකට ලකුණු 10ක් තමයි යන්නේ 100ට බැලුවොත් total එකක් විදිහට අරගෙන y component එක. ඉතින් y component එක 10ක් ලැබුණට overall එකෙන් it's really essential. ඒක ගොඩක්ම important. අනිත් දේ තමයි 10ක් ලැබුණට y එකේ minimum pass mark එකක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. ඒක ලකුණු 30ක්. හරිද? එතකොට දැන් මම නිකන් සරල උදාහරණයක් දුන්නොත් ඔයාලා හිතන්න y එකේ ප්‍රශ්න 10යි ඇහුවේ කියලා. ප්‍රශ්න 10ට ලකුණු 10ක් දෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් 10 නයි යන්නේ අපි හිතමු අඩු උත්තර සංඛ්‍යාවක් දුන්නත් අපිට අරකට රීච් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තේරෙනවා සාමාන්‍යයෙන් y එකේ අවම පාස් මාර්ක් එකකුත් දීලා තියෙනවා. it should be more than 30% කියලා. හැබැයි out of total 10% ඒ කියන්නේ representation එකක් තමයි දෙන්නේ. කියන්නේ ලකුණු 10ක් තමයි total එකට මේකෙන් add වෙන්නේ. right. එතකොට අපි බැලුවොත් VIVA component එක ගැන. VIVA component එකේ සාමාන්‍ය mainly target කරන areas ටිකක් මම චුට්ටක් මෙතනදී පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එකක් තමයි evaluation of apprentice pharmacist record. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා අපි record book එකක් තියෙනවා. මම record book එක ගැන එක වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඒ වගේම classes වලදී ඒ record book එක fill කිරීමට අදාළව අවශ්‍ය knowledge එක සහ ඒ practical knowledge එක ඔයාලට ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් training record book එක fill කරන්න කියලා තියෙන්නේ pharmacist ඔයා වැඩ කරන pharmacy එකේ training වෙන pharmacy එකේ pharmacist ගේ help එක ඇතුව. ඉතින් ඒ සඳහා අපිත් help කරන ඔයාලට ඒක fill කර ගැනීම සඳහා ඒ වගේම ඒ training record book එක අවශ්‍ය වෙනවා at the end of the content ඔයාට ඒක සබ්මිට් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙන්වන්න වෙනවා එක්සැමිනේෂන් එකට ෆේස් කරද්දී. එතකොට එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා අපි ට්‍රේනින් රෙකෝඩ් බුක් එක දුන්නාට පස්සේ එක්සැමිනර්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් ඒ ලෙක්චරර් පැනල් එකට ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් ඒකට රිලේටඩ් ක්වෙස්චන්ස් ඒකට අදාළව. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් අපි හිතමු ඔයා ස්ටඩි කරලා තියෙන මොනවා හරි මෙඩිසින්ස් ටිකක් ගැන. ඒ මෙඩිසින් එක ගැන ඔයාගේ අවබෝධය කොහොමද? ඔයාගේ නොලෙජ් එක කොහොමද කියන එක අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා ඒ ට්‍රේනින් රෙකෝඩ් බුක් එක සබ්මිට් කිරීම හරහා. right? එතකොට ට්‍රේනින් රෙකෝඩ් බුක් එක රිෆර් කරන්නේ ඒකට. ඒ වගේම ඔයා හරියටම ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පෝෂර් එකට ලක් වෙලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් කම්පොනන්ට් එක ඔයාගේ කවර් වෙලා තියෙනවද කියන එක
අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා ඒ ට්‍රේනින් රෙකෝඩ් බුක් එක ෆිල් කරලා තිබීම හරහා. ඒ වගේම ඔයාලටත් ස්ටඩි කරන්න ඕන මොනවද? ඒ කියන්නේ වයිව් එක සඳහා මොන වගේ දේවල්ද අහන්නේ කියන එක අපි හිතමු ට්‍රේනින් රෙකෝඩ් බුක් එක ටාගට් කරලා අහන නිසා ඔයාට exam එකට යද්දි specifically you should have proper knowledge on the training record book, right? එතකොට training record book එක සම්බන්ධව දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ දාලා තියෙන medicines, ඒ categories මොනවද, effects, side effects, මොනවා හරි adverse reactions ඔය හැම දෙයක් ගැනම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ content එක අපි ඉගෙන ගන්නවා මෙතනදී class එකේදී. හැබැයි ඒ සම්බන්ධව ඔයා ඒ record book එකේ පුරවපු medicines ටික ගැන special knowledge එකක් එහෙම නැත්නම් ඒව ගැන හොඳ idea එකක් තියෙනවා. ඊළඟට dosage forms ඉතින් ඒ දේවලුත් අරකටම අදාළයි. තියෙන dosage forms ගැන ඒ කියන්නේ අපි හිතමු tablets, capsules ඒ වගේ එක එක dosage forms තියෙනවා. තියෙන දෙන විදි තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික ගොඩක් දුරට කව වෙන්නේ pharmaceutical aspect එකේදී classes වල. ඉතින් pharmaceutical knowledge එකත් එක්ක අහන්න පුළුවන් dosage form සම්බන්ධව ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමු capsules නම් capsules වර්ග තියෙනවා ඇත්තටම soft gelatin hard gelatin ඔහොම capsules වර්ග තියෙනවා ඒ වගේම packages ඒ කියන්නේ ඔය card ඔයාලා දන්නවා strip package එහෙම package වර්ග තියෙනවා ඒව ගැන අවබෝධයක් ලැබෙනකොට ඔයාලා දැනගනිවි මොනවද කියලා උදාහරණ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ඉතින් dosage form සම්බන්ධව ඒ වගේම packaging materials වගේ ඒවා pharmaceutical side එක ඊට අමතරව cosmetics ඒ වගේම devices කොහොමද manage වෙන්නේ එක එක devices තියෙනවා දැන් අපි හිතමු glucometers blood pressure monitors එක එක ಜಾති devices එතකොට ඔයාගෙන් දැන් vibe එකේදී උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මොන වගේ devices ද ඔයාගේ pharmacy එකේ තියෙන්නේ ඒවා handle කරන්නේ කොහොමද so you should have proper knowledge on the devices specifically ඒ කියන්නේ මොන වගේ දේවල් තියෙන කියන එක වගේම කොස්මැටික්ස් කාණ්ඩයට අයිති වෙන්නේ මොනවද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම සාමාන්‍ය රීටේල් ෆාමසි එකක් මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද? මැනේජ්මන්ට් ස්ට්‍රක්චර් එක ඊළඟට laws related to the retail pharmacy. ඒතර good pharmacy practice කියලා content එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් සම්බන්ධව අයිඩියා එකක් අවබෝධයක් තියෙනවද කියන එක questions වලින් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆාමකොලොජි knowledge එක කොහොමද තියෙන්න ඕනේ දැන් උදාහරණයක් මම දැන් අද මෙතන ඔයාලට sample එක විදිහට දීපු session එකේ so I asked several questions related to pharmacological aspects especially related to the medicines ඒ වගේම medicines වල action එක side effects මොනවාද මේ medicines මොන වගේ දේවල් වලටද use වෙන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවද කියන එක අපි check කරලා බලනවා check කිරීමක් වෙනවා ඉතින් ඒ දේවල් exam එකේදීත් ඔයාලව monitor කරන්න ඒ වගේ aspect එකක් තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න syllabus including the pharmacology right then regulation සම්බන්ධ pharmacy එක මම අර කලින් කිව්වා වගේ pharmacy එකේ rules and regulations තියෙනවා pharmacy පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධ මගේ කලින් අනිත් YouTube videos වලත් ඔයාලට ඒවා බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ pharmacy එකක් start කරද්දි ඔයා දැනගන්න ඕන දේවල් pharmacy එකේ structure එක තියෙන්න ඕන විදිය pharmacy දෙකක් අතරේ දුර ඔය වගේ හැම දෙයක්ම pharmacy එක ඇතුලේ කොහොමද structure එක තියෙන්න ඕන ඒකේ ඉඩ ප්‍රමාණ මොන විදියටද තියෙන්න ඕන labeling කරන්න ඕන කොහොමද note ඒ කියන්නේ board එක කොහොමද දාන්න ඕන ඒ වගේ හැම දෙයක් ගැනම අවබෝධයක් තියෙනවද කියන එක vibe එකේදීත් අහන්න පුළුවන් possibility එකක් තියෙන බව මතක තියාගන්න related to the different laws regulations everything then patient care and counseling මම දැන් අතනදී උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට මතක ඇති session එකේදී දැන් මේ මම practically කරලා පෙන්නලා කියලා දෙද්දි වැඩිපුර අවබෝධයක් ලැබෙනවා ඇති ඔයාලට එතකොට මම එතනදී දැන් inhaler එක නම් inhaler එක භාවිතා කරද්දී ඔයා patient දෙන advice දැන් මම මෙතනදී ඇත්තටම ඒ කියන්නේ session එක ගොඩාක්ම ලොකු එකක් කරේ නැහැ. නමුත් කරපු content එකත් එක්ක අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති so what kind of questions that the patient I mean the student should know. ඒ කියන්නේ patient awareness එක මොන වගේද වෙන්න ඕන කියන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මම කියපු content එකේදී awareness එක එහෙම නැත්නම් counseling එක බැලුවා. patient කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. steroid inhaler එකක් use කරද්දී orally oral fungus එකක් develop වෙන්න පුළුවන් especially oral candidiasis කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් prevent කර ගැනීම සඳහා warm water වලින් සාමාන්‍යයෙන් gargle කරලා අපි wash out කරනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේ උගුරේ තැම්පත් වීම වළක්වන්න පුළුවන් deposit වෙන එක. මොකද steroid කාණ්ඩ medicines
ඔය ෆ්ලූටිකසෝන් වෙන්න පුළුවන් බෙක්ලෝමෙත්සෝන් ඔය වගේ මෙඩිසින්ස් ඒ ස්ටුඩන්ට්ස් ස්ටේට් කරා. ඒතර මේ මෙඩිසින්ස් ඩිපොසිට් වීමත් එක්ක ස්ටෙරොයිඩ්ස් වලට හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඒ කියන්නේ ඉමියුනෝ ඒ කියන්නේ කම්ප්‍රොමයිස් කරන කියනවා. ඒ කියන්නේ ඉමුනිටි එකක් චුට්ටක් අඩු වෙනවා. ප්‍රතිශක්තිය ගන්න හැකියාවෙත් පොඩි අඩු කිරීමක් කරන මේ මෙඩිසින්ස් වලට සහ ෆංගස් growth එකක් පහසුවෙන් ඇති කරවන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඒ දිලීර වර්ධනය වීම ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වළක්වන්න එහෙම වෝම් වෝටර් වලින් වොෂ් අවුට් කරනවා. ඉතින් ඒ දේ සම්බන්ධව අවබෝධයක් patient දෙන්න ඕනේ. ඉතින් patient දෙන්න නම් as a pharmacist you all should know, you all should have proper knowledge. ඉතින් ඒ දේ examination එකේදී especially viva component එකේදී target කරලා අහන්න පුළුවන් possibility එකක් තියෙනවා බව මතක තියාගන්න. right? එතකොට මේ patient care counseling සම්බන්ධව තමයි මම මේ idea එක දුන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය වගේ ඒ කියන්නේ patient care and counseling දෙන්න පුළුවන් එක එක areas තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක components වලට අදාළ. දැන් උදාහරණයක් තමයි මම ඔය කිව්වේ inhalers වලට related, ඒ වගේම medicines වලට related එක දේවල් වලින්. දැන් මේ එකක් විතරයි කිව්වේ එක උදාහරණයක් විතරයි. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් patient awareness, patient counseling. ඉතින් ඒ දේවල් target වෙනවා viva component එකේදී. ඉතින් මෙතන මම කියලා තියෙන්නේ samples ටිකක් උදාහරණයක් විදියට. මේ ටික කියන්නේ සිලබස් එකෙත් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන කම්පොනන්ට්ස් ටිකක් මේක. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ ඒරියාස් ප්‍රමාණයක් කව වෙනවා viva component එක සඳහා viva එකක් කරද්දී ඔය වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ right. හරි ඊට අමතරව දැන් මෙතන මම අර අවසානට කියපු දේ මෙතන නැවතත් ස්ටේට් කරලා තියෙනවා. This will be 10% out of the total. That means 10%. ඒ කියන්නේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ගත්තම ලකුණු 10ක් තමයි අවසානයකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ තියරි එක්සෑම් එකේ ඔයා 50ක් ගත්තා නම් ප්‍රැක්ටිකල් එහෙම නැත්නම් ඔස්පි එකේ ලකුණු 40ක් ගත්තා නම් 40ම ගත්තා කියමු. එතකොට මේකේ ලකුණු 10ක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ලකුණු 10ක රිප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තමයි ෆයිනල් මාක් එකට යන්නේ. හරිද? එතකොට මේ කියන්නේ වයිව් එකේ සරලව කිව්වොත් 100ක් ගත්තා නම් එයාට ඒ 100ක් කියන්නේ ලකුණු 10ක් තමයි එයාට යන්නේ. right? එතකොට 90ක් ගත්ත කියලා කියන්නේ එයාට ලකුණු 9ක් තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. right? එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි අපි දුන්න ප්‍රශ්න 10ක් තියෙන වයිව් එකක් නම් උදාහරණයක්. එතකොට එකක් උත්තර දුන්නොත් එක ලකුණක් තමයි යන්නේ. අන්න ඒ වගේ. 100ට 1යි යන්නේ. එතකොට ඒ විදිහේ රිප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම වයිව් එක පාස් වෙන්න නම් 130ක අවමයක් තියෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. 130ක. ඒ කියන්නේ අර කියපු ප්‍රශ්න 10ම මේකේ ප්‍රශ්න 3කටවත් අවම වශයෙන් උත්තර දීලා තියෙනවා. right? නැත්නම් ඒක පාස් වෙන්න බෑ. ඒක තමයි රූල් එකේ හැටි. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන rules and regulations එක තමයි මම මේ ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ මේ සෙෂන් එක. ඉතින් ඒ විදිහට තියෙන මේ vibe එක සම්බන්ධව ගැන කිව්වේ. මේ තියෙන්නේ අවසානයේ දැන් මම ඔයාලට කියලා දීපු ටික සාරාංශයක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් සමරි එකක් විදිහට තමයි මෙතන ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට written examination එක ගත්තට පස්සේ it has 40% out of the total and practical examination it has 30% out of the total and viva it has ඒ කියන්නේ 30% out of the total and again pass mark right pass mark it should be like 40% 30% 30% හැබැයි ෆයිනල් එක පාස් වෙන්නේ 50% overall තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට එතකොට ගාන තනියම හදා ගන්න පුළුවන්. 50% overall එකක් එන්න නම් මේකේ අඩුවෙන්ම කීයක් විතර ගන්න ඔයාට පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අඩුවෙන්ම ගන්න නෙවෙයි වැඩියෙන්ම ගන්න හිතා ගන්න. නමුත් මේක ගැන අවබෝධයක් idea එකක් තියෙන්න ඕන while you are working with the examination, so that's why I have shared these components with you all. එතකොට 50% 40% 10% and finally it should be it is 100% right. එතකොට මේ විදිහට තමයි contribution එක යන්නේ 50 40 10 කියලා. ගන්න පුළුවන් minimum amount එක pass mark එකට තමයි 40 30 30 කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාලගේ 100% වලින් right. ඒ කියන්නේ written එකේ 100න් 40ක් practical එකේ 100න් 30ක් vibe එකේ 100න් 30ක් ගන්න ඕන අවම වශයෙන් pass එක සඳහා right. එතකොට මම හිතනවා clear ඇති කියලා structure එකට structure එක සම්බන්ධව. එතකොට දැන් ඔයාලට දැන් අපි මම හැමදාම කියනවා වගේ එතකොට මේකෙන් මම හිතනවා යම්කිසි අවබෝධයක් idea එකක් එන්නේ නැති vibe එකක් කොහොමද handle කරන්න කියන එක. එතකොට දැන් අපේ classes වලට දැන් අලුත් classes initiate කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් බැජස් කීපයක් ගන්න නියමිතව තියෙන. ඒතරට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා නම් note 74 214 215
2155 කියන නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාන්න පුළුවන්. අයිමත් කිව්වොත් 21074 074 මෙන්න මේ නම්බර් එකට. Right? So or else my number is available in the first page of the YouTube channel. එහෙම නැත්නම් මේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් courses වලට සම්බන්ධ වෙන්න අය සඳහා. Right? එතකොට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් දැන් අපි මම වීඩියෝ එක මෙතන share කරනවා YouTube එකේ. මෙතන යට කමෙන්ට් කරන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව හෝ මොනවා හරි courses සම්බන්ධව හෝ ගැටලු තියෙන අය ඒ සම්බන්ධව මාව contact කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒ හරහා right. I think I have stated most of the components related to the VIVA component specifically. I thought because to do this because some students requested to do a session and also brief description about the VIVA examination. ඒතර ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. ඒතර කලබල වෙන්න දෙයක් නෑ. ඔයාලා ඒක manage කරගෙන ඒ කියන්නේ ඒකට හරියට ready වෙලා face කරන්න පුළුවන් component එකක් තමයි VIVA examination එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් මම ඉන්ෆෝම් කරා කියලා මේකට related දේවල්. මෙතනින් session එක complete කරනවා. So thank you for the participation. You can just share our channel and subscribe the channel for new videos also. And I will complete the session. So thank you for the hearing. Okay, good luck.